અમદાવાદ ખાતે આગામી 29મી સપ્ટેમ્બરે વિશ્વ हृदय दिवस निमित्ते 10 किलोमीटरની हेल्थ रनનું आयोजन। नमस्कार, मेरा नाम आयुष्मान साहू है। मैं डीकैथलॉन में 5 साल से काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एज डिपार्टमेंट मैनेजर काम करता हूँ। 29 સપ્ટેમ્બરના દિવસે વિશ્વ હૃદય દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે, જેમાં હૃદયની જાળવણી માટે કયા કયા પગલાઓ લઈ શકાય અને સારું આરોગ્ય તમારા જીવનમાં ખૂબ જ જરૂરી છે તે માટે માર્ગદર્શનને લઈને આ દિવસે અલગ અલગ કાર્યક્રમોનું આયોજન થતું હોય છે, જેના ઉપક્રમે આગામી તારીખ 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ અમદાવાદ ખાતે 10 કિલોમીટરની હેલ્થ રનનું એક ખાસ આયોજન જાણીતી રમતગમતના સાધનો બનાવતી કંપની ડીકેથલોન द्वारा કરવામાં આવી રહ્યું છે। सो ये इवेंट के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। सो डीकैथलॉन हर साल एक 10K रन इवेंट हर शहर में करता है, जैसे बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर, ये सब जगह पे। बट पहली बार ये अहमदाबाद सिटी में कर रहे हैं। सो इसको मैं ही यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, इनिशिएट किया है ये सोच के कि क्योंकि पिछले 1 साल से यहाँ पे अहमदाबाद में काफ़ी मैराथन्स होते हैं, लोग फिटनेस को लेके काफ़ी एंथुजियास्ट हो चुके हैं, लोग रनिंग वगैरह काफ़ी करते हैं। तो इसलिए डीकैथलॉन ने डिसाइड किया कि हम लोग पहली बार इसको एज फर्स्ट एडिशन यहाँ पे 10K रन करेंगे। इस इवेंट में टोटल 2 कैटेगरीज है, एक 5 किलोमीटर्स और एक 10 किलोमीटर्स का। 5 किलोमीटर्स में हमारे पास 5K फन रन भी है और टाइम रन भी है, और 10 किलोमीटर्स में हमारे पास 10K टाइम रन है। ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં અમદાવાદના કોઈ પણ નાગરિકોને ભાગ લઈને સ્વસ્થ હૃદય પ્રત્યે પોતાની જવાબદારી સમજી અન્ય લોકોને પણ પ્રોત્સાહિત કરે। दोनों कैटेगरीज में हमने पूरा ही ओपन रखा है, मतलब 16 साल के ऊपर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। क्योंकि ये पहला एडिशन है तो हमने पहले सोचा कि टाइम रखने के लिए, बट हम चाहते हैं कि लोग इस इवेंट में आए, एनकरेज करें, एंजॉय करें इस इवेंट को, इसलिए हमने फन रन भी रखा हुआ है, तो जो सिर्फ यहाँ पे एंगेजमेंट के लिए आना चाहते हैं। ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં વિવિધ સામાજિક સંસ્થાઓ, હોસ્પિટલો અને હૃદય રોગથી બચવા માટે કયા કયા ઉપાયો થઈ શકે છે તે વિષયના નિષ્ણાંત તબીબો અને જાણકારો મોટી સંખ્યામાં ભાગ લેનારા છે, ત્યારે સૌ કોઈને યોગ્ય માહિતી પણ પૂરી પાડશે। સાથે જ ડીકેથલોન દ્વારા ભાગ લેનાર સૌ કોઈ મેરેથોન માટે જરૂરી માર્ગદર્શન કિટ અને વિવિધ ઇનામો પણ આપવામાં આવશે। इस इवेंट में हम टोटल 1500 पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड अभी तक हमारा 1200 क्रॉस कर चुका है अक्रॉस पूरा अहमदाबाद एंड नियर बाई जो भी टाउन्स वगैरह है। हमने इस इवेंट को डीकैथलॉन अहमदाबाद करके रखा है, ना ही CG रोड, ना ही मोटेरा, बिकॉज हम एज अ सिटी इस इवेंट को प्रमोट करना चाहते हैं जी। सो ये ओपन कैटेगरी रहेगा 5K टाइम्ड एंड 10K टाइम्ड के लिए, एंड हमने प्राइस पूल 1 लाख तक का रखा हुआ है। सो हमारे पास एक प्राइस पार्टनर है मे 60 करके, जो पूरा ही हमारा प्राइजिंग स्पॉन्सरशिप करने वाले हैं। सो हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म्स है, एक डीकैथलॉन का खुद का प्लेटफॉर्म है डी प्ले के नाम से, तो आप डायरेक्टली उसके एप्लीकेशन में जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एंड दूसरा ये इवेंट जो है वो ऑल इवेंट्स पे भी लाइव है, तो आप ऑल इवेंट्स पे भी जाके इस इवेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। ત્યારે આ હેલ્થ રન ડીકેથલોન મોટેરા વિસ્તારથી શરૂ કરવામાં આવશે અને 10 કિલોમીટરના નિયત ટ્રેકમાં ચાલશે, જેમાં 1500થી વધુ બાળકો, યુવાનો અને સિનિયર સિટીઝનો પણ જોડાશે। नमस्ते, मैं हिमांशु हूँ। केडी हॉस्पिटल से हम लोग डीकैथलॉन को पिछले 2 साल से सपोर्ट कर रहे हैं। उनके जो भी गेमिंग इवेंट्स होते हैं, उनके जो भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, सब में हेल्थ केयर पार्टनर की तरह केडी हॉस्पिटल अपनी सुविधाएं प्रोवाइड करता है। और आज इवेंट થઈ રહી છે વર્લ્ડ હાર્ટ ડેના દિવસે 29મીએ, એમાં કેડી હોસ્પિટલની એડવાન્સ્ડ ACLS એમ્બ્યુલન્સ જે આપણે કહીએ છીએ એ ત્યાં અવેલેબલ રહેશે। કોઈને બી કોઈ બી નાની મોટી ઇશ્યુ હેલ્થ રિલેટેડ થાય એના માટે આપણે ત્યાં બધું મેનેજ કરી શકીએ, એવી બધી અરેન્જમેન્ટ સાથે અમે ત્યાં લોકોને ઊભા રાખીશ। અમારા ફિઝિયોથેરાપી ટીમ ત્યાં રહેશે, મારા નર્સિંગ સ્ટાફ ત્યાં રહેશે, એટલે એવું અરેન્જમેન્ટ અમે કર્યું છે। અને વર્લ્ડ હાર્ટ ડે માં એટલે જરૂરી છે કે આપણે સમજવાની કે જે આપણી હાર્ટ હેલ્થ છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, અને એક દિવસ તમે દોડો વર્લ્ડ હાર્ટ ડેના દિવસે એનાથી તમારું હાર્ટ ઇમ્પ્રૂવ નથી થવાનું, એટલે જે આપણું જીવન છે એનો એક પાર્ટ થવું જોઈએ આઈડિયલી કે આપણે કોઈ બી એક્સરસાઇઝમાં ઇન્વોલ્વ થઈએ, એ રનિંગ હોય, સ્વિમિંગ હોય, સાયકલિંગ હોય, વોકિંગ હોય, અને આપણે ધીમે ધીમે બધું ચાલુ કરવાનું। એવું નથી કે એક સામટા તમે 5 કિલોમીટર 10 કિલોમીટર દોડો, એ પ્રોગ્રેસિવ હોવું જોઈએ, એવું જ મારું માનવું છે। અને હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે તમે એવી રીતના જે બી સ્પોર્ટિંગ ઇવેન્ટ થતા હોય, જે ડીકેથલોન અરેન્જ કરે છે કે બીજા બી કરે છે, અમે બી કેડી મેરેથોન અરેન્જ કરીએ છીએ, એમાં તમે લોકો જોડાઓ અને લોકોને જાગૃત કરો। વિષ્ણુ કામળિયા છે। હું ખુદ એક અલ્ટ્રા રનર છું કે જે જંગલ અને પહાડમાં રનિંગ કરતા હોય છે 24 કિલોમીટર ઉપરનું।
અત્યારે જે ડીકેથલોન 10K રન થઈ રહ્યું છે એમાં હું એઝ અ રેસ ડાયરેક્ટર જોડાયેલો છું અને ઘણી બધી સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરી રહ્યો છું. જી, આ ડીકેથલોન જે 10K રન છે સવારે 5 વાગ્યાથી 5:30 વાગે એટલે રનર્સને રિપોર્ટિંગ કરવાનું રહેશે. 6 વાગે અમારો ફ્લેગ ઓફ થવાનો છે. ડીકેથલોન જે મોટેરા છે ત્યાંથી સર્વિસ રોડ ઉપરથી જઈને મેઇન રોડ ઉપર રનર્સ આવશે. ONGC સર્કલને જેવું ક્રોસ કરશે એના પછી જે PVR મોટેરા આવે છે ત્યાંથી ગલીમાં એમને જવાનું છે અને ત્યાંથી યુટર્ન લઈને એમને વિસદ સર્કલ સુધી જવાનું છે અને સેમ રૂટ ઉપર એમને રિટર્ન આવવાનું છે. તો એના જ અંદર 5 અને 10 કિલોમીટરનું ફિનિશિંગ અમારું જે ડીકેથલોન મોટેરા રહેશે. રૂટ ઉપર અમારા 3 થી 4 હાઇડ્રેશન પોઈન્ટ રાખવામાં આવેલા છે જેથી રનરને તકલીફ ના પડે. સેકન્ડ કે મેડિકલ ફેસિલિટી છે કે કોઈ ઇમરજન્સી ઊભી ના થાય અને ડિપાર્ટમેન્ટમાં જે અમદાવાદ સિટી પોલીસ છે ઓલરેડી અમે એમને સબમિટ કરી ચૂક્યા છીએ રૂટ અને બધી વસ્તુ કે જે ડિપાર્ટમેન્ટ પણ અમને સપોર્ટ કરે અને રૂટ ઉપર અમારા 40 થી 50 વોલેન્ટિયર્સ છે કે જે વસ્તુ કે જ્યારે રનર રનિંગ કરતો ત્યારે બાઇક્સ કે ટુ વ્હીલર કોઈ પણ ફોર એને રોકી રાખે અને રનર ગયા પછી એમને જવા દે જેથી ટ્રાફિકને અડચણ ના આવી શકે. સર અમારા એમને રૂટ ઉપર પાણીની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી છે. ORS કરીને જે ડ્રિંક આવતું હોય છે, રસના કરીને અમારો હાઇડ્રેશન પાર્ટનર છે તો હાઇડ્રેશનથી લઈને બધી વ્યવસ્થા અમે ત્યાં કરવામાં આવેલી છે. જે પણ પાર્ટનર્સ સર જોડાય છે બધા સપોર્ટ કરી રહ્યા છે જેમ કે કબીબી છે, રસના છે, મેની ટાઈપ્સ ઓફ સ્પોન્સર છે તો એ બધા કંઈનું કંઈ કોન્ટ્રીબ્યુશન આપી રહ્યા છે આના અંદર. ત્યારે